Student, today in this video we are going to learn the lesson number 4.2, Baby Pangolin's Night Out. Before seeing the lesson, we are going to discuss about the introduction of this lesson. Here we can see Bhau Kadare is a nature lover and an eminent activist. He is a nature lover and eminent activist. Activist म्हणजे कार्यकर्ता आणि इमिनेंट मीन्स महत्वाचा. भाऊ काटदरे ही जी व्यक्ती आहे ही महत्वाची कार्यकर्ता आहे अँड नेचर लवर म्हणजे निसर्गप्रेमी आहे. He has won many honors and awards for substantial contribution towards the protection and conservation of various endangered species. Means he is a activist in the nature, in the organization, and he try or he is working to protect the nature, and so for his work he has got many awards and honors. Since 1992 he has strive म्हणजे प्रयत्न करणे, striven म्हणजे प्रयत्न केला, through सह्याद्री निसर्ग मित्र organization. He is working in the Sahyadri Nisarga Mitra organization from or since 1992, which is in Chiplun city in Maharashtra. Actually it is in Konkan. Chiplun is a village in Maharashtra in Konkan, to make the concept of conservation of nature through livelihood a reality. कन्झर्वेशन ऑफ नेचर म्हणजे निसर्गाचं संरक्षण करणे, निसर्गाचं जतन करणे, या उद्देशासाठी सह्याद्री निसर्ग मित्र ऑर्गनायझेशन चिपळूण प्रयत्न करत आहे. आणि भाऊ काटदरे ही व्यक्ती या संघटनेची सक्रिय कार्यकर्ता आहे. आता पुढे बघायचं आहे की यू आर व्हिजिटिंग अ नियर बाय हिल विथ युअर ऑन्ट. थिंक ऑफ 5 to 8 questions you would like to ask about the hill in English. इंग्रजीमध्ये 5 ते 8 प्रश्न विचारा हिल बद्दल, ज्या टेकडीला तुम्ही भेट देणार आहे अंट सोबत, काकू सोबत, मावशी सोबत. So how can we ask the question about any hill? We can ask the question like, what is the name of hill? What is the height of hill? Then we can ask like, which animals are there on this hill? Or another question, what kind of plants on this hill? Such question and so many question we can ask. Remaining question you can try to write in your notebook. Then another topic is there, that is what instruction does a human mother give to her 2-year-old baby in course of day? म्हणजे 2 वर्षाच्या बाळाला त्याची आई दिवसभरामध्ये कोणकोणत्या इन्स्ट्रक्शन देते. Which instruction the mother give to you when you are 2 years old, or you see that what kind of instruction the mother give to her baby child? इकडे येऊ नको, तिकडे जाऊ नको, ओरडू नको, like that in Marathi.
come here, don't go there, don't cry, don't quarrel, don't play with him, don't make mischievousness. Such types of instruction the mother gives to her 2 years old baby. So the next question is, imagine yourself in the following situation. What is the situation? You have gone to a local tourist spot. तुम्ही तुमच्या प्रदेशातल्या एखाद्या टुरिस्ट स्पॉटला गेलेले आहात with your school friend. There you meet someone from another country who wants to know more about you and your school. तुम्ही तेथे परकीय व्यक्तीला, परदेशातील व्यक्तीला भेटले आणि त्या व्यक्तीला तुम्हाला तुमच्याबद्दल आणि तुमच्या शाळेबद्दल जाणून घ्यायचं आहे. इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ टू द पर्सन अँड प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट युअर स्कूल. हाऊ यू विल इंट्रोड्यूस टू धिस पर्सन अँड which information and how you can give the information to this person about your school. Then how can we introduce? We can introduce like, hi, I am, येथे तुमचं नाव वापरू शकता. Hi, I am Rahul. I live at Varud. My school name is Vasantrao Naik High School. It is in Zarud. There are 3,000 students taking the education from nursery to law college. My school has a big playground. There are so many facilities which are needed to student available in my school. My school is a good school. Such types of introduction about ourselves or yourself and about your school you can give this to this person. Then the another question is there that you and your schoolmate have gone to visit a famous organization or institute to get more information about their work. म्हणजे तुम्ही किंवा तुमचे वर्गमित्र एखाद्या संस्थेला भेट देण्यासाठी गेलेले आहात आणि त्यांच्या कामाबद्दलची माहिती जाणून तुम्हाला घ्यायची आहे. इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ टू द ऑथॉरिटीज देअर. तिथल्या अधिकाऱ्यांशी तुम्ही इंट्रोडक्शन कसं कराल? तुमच्याबद्दलची माहिती तुम्हाला इंग्रजीमध्ये सांगायची आहे, जशी मी आताच तुम्हाला थोडा वेळा आधी सांगितली आहे. त्यानंतर बघा, यू अँड युअर टीम हॅव लॉस्ट युअर वे इन अनदर स्कूल where you have gone for a competition. Introduce yourself to the student of that school and inquire about the way. म्हणजे you and your team have lost your way in another school. तुम्ही दुसऱ्या शाळेमध्ये गेले होतात त्या स्पर्धेसाठी, तिथे तुम्ही तुमचा मार्ग विसरलेले आहे तुमच्या शाळेचा. तेव्हा इतर शाळेच्या विद्यार्थ्यांना तुमचा मार्ग तुम्हाला विचारायचा आहे. How you will ask about the way? Just you have to imagine about it. You can ask or tell them about. You can say that, hi boys or hi students. We are the student of XYZ school, and we have come here for the competition, but unfortunately we have lost the way to our school. So can you help me, or can you help us, or can you tell us the way to our school? Our school name is Vasantrao Naik High School. It is in XYZ square, like that. So can you provide any information to us about our way to our school? Then another question is there, from your science textbook and internet, find the name of at least 10 rare animals that are in Maharashtra state. महाराष्ट्र राज्यामधील दुर्मिळ अशा
प्राण्यांची 10 प्राण्यांची नावे सायन्सच्या टेक्स्टबुकमधून की तसेच इंटरनेटच्या माध्यमातून आपल्याला शोधायची आहे. यू हॅव टू फाइंड आउट with the help of internet or with the help of your textbook and write down the name of 10 rare animal in Maharashtra. Such in 10 rare animal in Maharashtra you can search on Google also and you will find out the list there. Okay, then now we are going to discuss about the actual story of this lesson, baby pangolins night out. पँगोलिन्स प्राण्याचं नाव आहे. त्याला मराठीमध्ये खवले मांजर म्हणतात. येथे ते चित्र तुम्ही बघू शकता खवले मांजराचं. नाईट आउट म्हणजे रात्रीची भटकंती, रात्री फिरायला बाहेर जाणे. आणि बेबी म्हणजे छोटंसं खवले मांजर किंवा खवले मांजराचं पिलू. Now we can start the lesson. Come baby, wake up. The mother of baby pangolin is speaking to the baby. Come baby, wake up. Wake up means जागा हो. We will go ant eating today. Ant eating म्हणजे मुंग्या खायला आपण जाणार आहोत. Come baby, wake up. We will go ant eating today. Mama pangolin gave a gentle loving push. मम्मा पंगोलिन म्हणजे मम्मा पंगोलिन म्हणजे आई पंगोलिनने गेव म्हणजे तिला जेंटल म्हणजे हळुवार लविंग पुश टू हर 1 month old baby. How years old the baby pangolin is? It is only 1 month old baby. With long tapering mouth. With the help of long tapering mouth म्हणजे टोकदार अशा तोंडाच्या साह्यानं. असं लांब टोकदार अशा तोंडाच्या साह्याने बेबी पंगोलिन च्या आईने बेबी पंगोलिनला हळूवार असं हलवलं आणि म्हटलं की कम बेबी वेक अप, वी आर गोइंग टू अँट ईटिंग टुडे. बेबी वॉज स्टील ड्राउझी आफ्टर अ डेज स्लीप. बघा, डेज स्लीप म्हणजे दिवसभराच्या झोपीनं, आपण रात्री झोपतो. बेबी पंगोलिन किंवा पंगोलिन्स दिवसा झोपतात आणि रात्री बाहेर निघतात. बेबी वॉज स्टील ड्राउझी. ड्राउझी झोपेमध्येच असणे. आफ्टर अ डे स्लीप पेंगुळलेला असणे. मदर ट्राईड टू परस्यूड. परस्यूड म्हणजे पटवणे. हिम म्हणजे त्याला, त्या पिलाला. यू कीप आस्किंग मी टू टेक यू आउट. यू कीप आस्किंग मी टू टेक यू आउट. तूच तर म्हणत होता ना मला की मला बाहेर घेऊन जायचं आहे, मला बाहेर घेऊन जातच नाही तू, घेऊन जा. यू से यू आर टायर्ड ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क. तूच म्हणत होता की तू दूध पिऊ पिऊ थकलेला आहे. ऑल द टाइम म्हणजे सर्व वेळ दूधच पाजताय तू मला. नाऊ गेट अप, गेट रेडी. चल आता तयार हो, मी तुला बाहेर नेत आहे आज. लाईक दॅट द कन्व्हर्सेशन बिटवीन द मदर अँड चाइल्ड. नो, बेबी सेड. नो, ओंट, नाही. सेड बेबी. बेबी झोपेतच होते अजूनही. बेबी म्हणते नाही. स्ट्रेचिंग हिज लॉंग टेल लेझिली. आळशीपणानं शेपूट लांबवत. जसं आपण झोपून उठताना हातपाय लांबवतो किंवा एखादा कुत्रा उठताना तुम्ही पाहता तो हातपाय लांबवतो, अशा प्रकारे त्या बेबी पंगोलिनची टेल सुद्धा त्याने लांबवली बेबी पंगोलिनने आणि म्हणतोय की नो, आय एम नॉट रेडी टू कम विथ यू. आय डोंट वॉन्ट टू वॉक ऑल द वे. आय डोंट वॉन्ट टू वॉक ऑल द वे म्हणजे मला पायी चालायचं नाही आहे. Then the mother pangolin said, don't worry, said Mama. I shall carry you on my tail. Good boy. Come on, it's time. Then
The mother told the baby that I will carry you on the tail that you have, just like we have seen in the picture. Mama set him on her tail. Now, the mother of baby pangolin set him on the tail and finally brought him out of the home. आणि घराच्या बाहेर त्या पिलाला शेपटीवर बसवून आणलं. आता घर म्हणजे नेमकं काय, त्यांचं घर म्हणजे नेमकं काय, तर देअर होम वॉज अ स्नग होल. स्नग होल म्हणजे लांब असं छिद्र इन द अर्थ, जमिनीमध्ये असलेलं लांब असं छिद्र. आपल्याला माहित आहे काही प्राणी बिळामध्ये राहतात, तर लांब असं बीड त्यांचं घर. खवले मांजराचं घर म्हणजे काय, तर जमिनीमध्ये असलेलं लांब असं बीड and 9 inches wide and more than a meter long. म्हणजे 9 इंच उंची असलेलं आणि 1 मीटर लांब असलेलं, म्हणजे त्याची रुंदी 9 इंच आणि 1 मीटर लांब असं जमिनीमधील छिद्र म्हणजे त्यांचं घर. त्यामध्ये मग ते पंगोलिन राहतात. लाईक दॅट. ममा कॉशन. कॉशन म्हणजे थोडं सतर्क करणे. मम्मा कॉशन बेबी टू सीट टाईट अँड होल्ड ऑन टू हर स्केल. स्केल मीन्स खवले. आईने त्या मुलाला शेपटीवर बसायला सांगितलं, कारण त्याला जीवावर आलेलं होतं चालायच्या. तेव्हा आई म्हणते की बघ, घट्ट पकडून बघ माझ्या खवले, माझ्यावर तू घट्ट बस आणि सीट टाईट अँड होल्ड ऑन टू हर स्केल विथ हिज क्लॉ. त्याच्या पंजाने घट्ट पकडून ठेव. शी बिगॅन टू वॉक स्टेडीली. स्टेडीली म्हणजे कंटिन्यू, अँड कॉशियसली म्हणजे काळजीपूर्वक. मम्मा पंगोलिन चलत होती पुढे पुढे. जस्ट देन अ पॉर्क्युपाईन वेंट पास देम. त्यांच्या जवळून पॉर्क्युपाईन नावाचा एक प्राणी त्यांच्या समोरून निघून गेला अचानक. रात्रीची वेळ आहे बघा, रात्रीची वेळ आहे. Who's that? Now you know very well that the baby came out of the hole. It is one baby which was feeding on milk, and it was the first time that the baby came out of the hole, so the baby is unaware about the world which is out of the hole. So the baby asks, who's that? Baby wondered. Oh, that's a porcupine. ते साळींदर नावाचा प्राणी आहे. अँड हू आर वी. मग आपण कोण आहे. ते जर दुसरा प्राणी आहे तर मग आपण कोण आहे. मम्मा बिगॅन टू एक्सप्लेन ॲज शी वॉक. आई चालत असतानाच, आईने चालता चालताच मग त्याला सांगितलं की वी आर पँगोलिन्स. आपलं नाव काय आहे. पँगोलिन्स. वी हॅव मेनी कझिन्स. आपल्याला अनेक नातेवाईक आहे, चुलत भाऊ आहेत. फोर ऑफ देम आर इन आफ्रिका. त्यापैकी 4 आफ्रिकेत आहे. अँड 4 आर इन आशिया. आणि 4 प्रकारचे आशियामध्ये राहतात पेंगोलिन. वी लिव्ह इन इंडिया. आपण भारतामध्ये राहतो. सो पीपल कॉल अस इंडियन पँगोलिन. म्हणून लोक आपल्याला भारतीय पँगोलिन म्हणतात. इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया अवर कझिन चायनीज पंगोलिन आर ऑल्सो सीन. आणि नॉर्थ भारत म्हणजे भारताच्या उत्तरेकडे सुद्धा आपले नातेवाईक राहतात. त्यांना चायनीज पँगोलिन्स म्हणतात. म्हणजे बघा, पेंगोलिनचे वेगवेगळे प्रकार आहे. The mama and
बेबी रीच म्हणजे पोहोचले. अँट हिल म्हणजे तुम्हाला माहित आहे ज्या ठिकाणी अँट राहतात त्या ठिकाणी ते पोहोचले, मुंग्याच्या वारुळाच्या ठिकाणी. मम्मा यूज हर स्ट्रॉंग म्हणजे मम्मा ने यूज म्हणजे वापरली, हर म्हणजे तिची, स्ट्रॉंग म्हणजे मजबूत, शार्प अँड कर्व फ्रंट क्लॉज, कर्व म्हणजे वाकलेले, फ्रंट क्लॉज म्हणजे पुढल्या हाताचे पंजे, टू क्विकली डेमॉलिश म्हणजे नष्ट करणे, द अँट हिल म्हणजे आई पंगोलींनी पंजाचा वापर करून ते वारूळ उकरून काढलं, ते नष्ट केलं. द टर्माइट्स म्हणजे वाळवी किंवा कीटक, इनसाइड बिगॅन टू रन हेल्टर स्केल्टर. आता त्या वारुळातल्या मुंग्या कीटक हेल्टर स्केल्टर म्हणजे इकडे तिकडे असं म्हणू आपण, मुंग्या अस्ताव्यस्त धावायला लागल्या. इन अँड आउट, आतमध्ये बाहेर, आत आणि बाहेर. वेंट्स मदर्स 1.5 फूट लॉंग स्टिकी टंग, 1.5 फूट म्हणजे 1.5 फूट लॉंग स्टिकी म्हणजे चिकट अशी जीभ. इन अँड आउट म्हणजे मग त्या अँटिल मध्ये 1.5 फूट लांब अशी मदर पँगोलिनची जीभ जाणं येणं, बाहेर आतमध्ये जाणे आणि बाहेर येणे अशा प्रकारे करत होती. म्हणजे काय, तर ते जिभेने सर्वच्या सर्व वाळवी कीटक मुंग्या खाणे सुरू केलं तिने. शी बिगॅन टू डेवर म्हणजे खाणे, डेवर द टर्माइट्स, त्या मुंग्या गिळणे, त्या टर्माइट्स म्हणजे वाळवी कीटक गिळणे मदर पंगोलीनने सुरू केल्या. सुरुवातीला हाताने पूर्ण ते जे हिल आहे, ते अँट हिल आहे ते नष्ट केलं आणि त्यातील ज्या मुंग्या इकडे तिकडे पळत होत्या त्या जिभेनं पूर्ण गिळून टाकल्या. लुक बेबी, दे आर डेलिशियस. बेबी, द टर्माइट्स आर व्हेरी डेलिशियस म्हणजे चविष्ट आहे. ईट देम अप क्विकली, पटकन खाऊन घे त्यांना. दिस इज हाऊ वी पंगोलिन्स गॉबल अप टर्माइट, गॉबल अप म्हणजे गिळणे, खाणे. अशाच प्रकारे आपण सर्व पंगोलिन या टर्माइट्स खात असतो, जशी मी खाऊन दाखवले तुला तशा प्रकारे. बेबी वॉच मदर अँड ट्राय टू फॉलो हर एक्झाम्पल. बेबी वॉचेड मदर, त्या बेबीनं बघितलं की आईनं कशा प्रकारे मुंग्या खाल्ल्या. अँड ट्राईड टू फॉलो हर एक्झाम्पल, आणि तिने जशा प्रकारे खाल्ल्या तशाच प्रकारे या पिलाने सुद्धा मुंग्या खाण्याचा प्रयत्न करा. स्लोली यस बेबी कुड डू इट टू. स्लोली, हा बेटा तू पण खाऊ शकतं. इन अँड आउट वेंट हिज टायनी टंग. आता बघा आईची टंग होती 1.5 फीट, 1.5 फूट लांब होती. आता बेबी पंगोलिनची कशी राहील, तर टायनी म्हणजे आखूड. इन अँड आउट वेंट हिज टायनी टंग. धिस वॉज हिज फर्स्ट सॉलिड मील म्हणजे अन्न, जेवण. सॉलिड म्हणजे स्थायू असं अन्न होतं, कारण 1 महिन्यापासून ते पिलू 1 महिन्याचाच होता आणि तेव्हापासून तो दूधच पेत होता. आफ्टर बिईंग नर्स ऑन मदर्स मिल्क फॉर अ मंथ, 1 महिन्यापासून ते आईचं दूध पिणं त्या पिलासाठी हे पहिल्यांदाच असं जेवण होतं. अँड ही फाउंड द टर्माइट्स ट्रूली डिलिशियस, आणि खरोखर त्याला ते चविष्ट वाटले टर्माइट्स. जस्ट लाईक मदर हॅड सेड दे वुड बी, शी टू वॉज हॅपी. आई सुद्धा आनंदी झाली. शी वॉज ऑल्सो हॅपी दॅट टू सीइंग दॅट हर चाइल्ड वॉज इटिंग द टर्माइट व्हेरी केअरफुली अँड नाईसली. आईला सुद्धा आनंद झाला की आपलं बाळ हे खूप चांगल्या प्रकारे मदर पंगोलिनला खूप आनंद झाला की आपलं बाळ अन्न खायला शिकलेलं आहे. नाव गुड बेबी रिमेंबर धिस इज द प्रॉपर फूड फॉर अस पंगोलिन्स.
हे बघ बेटा, आपल्यासाठी हेच योग्य अन्न आहे. वी डोंट हॅव टीथ लाईक अदर ॲनिमल्स. आपल्या दात नाही आहे इतर प्राण्यांसारखे. सो दिस इज व्हॉट वी ईट. म्हणून आपण हे अन्न खातो. जस्ट देन मम्मा स्मेल्ड समथिंग. आणि तेवढ्यातच आईला कशाचा तरी वास आला. इन अ ट्राईस शी पुल्ड हर बेबी टू हरसेल्फ. तिने पटकन त्या पिलाला तिच्या जवळ ओढलं. अँड हेल्ड हिम क्लोज टू हर बिले. आणि पोटाशी कवटाळलं. शी हिड बिहाइंड द रॉक. हाईड शब्द माहित आहे तुम्हाला? हाईड म्हणजे लपणे, लपवणे. शी हिड त्याचा पास्ट टेन्स आहे. शी हिड बिहाइंड द रॉक. आणि तिने पिलाला पोटाशी कवटाळलं आणि ती स्वतः एका दगडामागे जाऊन लपली. अँड पुल्ड हर लॉंग बेबी टुगेदर इन टू अ टाईट बॉल. आणि त्या पिलाला पोटाशी गुंडाळून स्वतः एक टॉईट बॉल सारखी स्वतः गुंडाळून घेतलं. एनी वन वुड थिंक शी वॉज जस्ट अनादर पीस ऑफ रॉक. आणि मदर पंगोलिनला स्वतःला अशा प्रकारे गुंडाळून घेतलं गोल, की इतर लोकांना वाटेल की ते सुद्धा एक दगडच असेल, एखादा गोटाच आहे. आफ्टर अ व्हाईल द स्मेल डिमिनिश. डिमिनिश म्हणजे नष्ट होणे. आफ्टर द व्हाईल द स्मेल डिमिनिश. काही वेळानंतर तो स्मेल निघून गेला. इट सीम टू कम फ्रॉम सेफ डिस्टन्स. आता तो स्मेल आता सेफ अशा डिस्टन्सवरून, सुरक्षित अंतरावरून येत होता. नाऊ द ममा लूजन हर टेल. ममा लूजन म्हणजे ढिली करणे, थोडी लूज करणे. हर टेल म्हणजे शेपटी. अँड बीट लिसन केअरफुली. आणि थोडं कानोसा घेतला. शी सेन्स अ ब्राईट लाईट. शी सेन्स तिच्या लक्षात आलं. अ ब्राईट लाईट पासिंग ऑन. तेथून एक प्रकाश पडत होता त्या ठिकाणी. अँड विथ इट सम साऊंड. आणि त्या प्रकाशाबरोबरच काही आवाज सुद्धा होता. शी अनकर्ल्ड हरसेल्फ. अनकर्ल्ड, कर्ल्ड म्हणजे वक्राकार होणे. अनकर्ल्ड म्हणजे आता ती सरळ झाली. अँड व्हेरी व्हेरी कॉशियसली म्हणजे काळजीपूर्वक. अँड लेट द बेबी गो. तिने स्वतःहून तिची जी गुंडाळी हळूवार सोडली आणि त्या पिलाला बाहेर निघू दिलं. कारण आईने स्वतःला गुंडाळून घेतलं असल्यामुळे ते पिलू गुंडाळला गेलं होतं. आता त्या पिलाला तिने वेगळं केलं. Did you note the smell just now? Did you smell the Did you note the smell just now? तुला जो वास आला तो तू लक्षात घेतला का? रिमेंबर इट बेटर दॅन एनिथिंग इल्स. हा स्मेल खूप बरा होता इतर गोष्टीपेक्षा. दिस इज द स्मेल ऑफ मॅन. हा माणसाचा वास होता. सम ऑफ देम आर वीक बियॉन्ड द मेजर. काही माणसं वीक म्हणजे क्रूर असतात. बियॉन्ड द मेजर म्हणजे मर्यादेच्या पलीकडे काही लोक क्रूर असतात, बदमाश असतात. दे सर्च फॉर अवर होल्स नेस्ट. ते आपलं घर शोधतात. अँड डिग देम अप. खोदून काढतात. दे किल अस. आपली हत्या करतात. ईट अवर फ्लेश. आपलं मांस खातात. कोण आपलं घर नष्ट करते, कोण आपल्याला मारतात? तर मनुष्य, काही वाईट मनुष्य. अँड सेल अवर स्केल टू अर्न लॉट्स अँड लॉट्स ऑफ मनी. आणि आपले खवले विकतात. टू अर्न लोट्स अँड लोट्स ऑफ मनी म्हणजे खूप पैसे कमवण्यासाठी. ह्युमन्स थिंक अवर स्केल आर मेडिसिन. अँड हाऊ द पंगोलिन्स और बेबी पंगोलिन एट द टर्माइट or ants. The mother pangolin was telling the story about pangolins' habitats, the life of pangolins and other animal. And in this video today we will discuss about the remaining topic of the lesson 4.2, baby pangolins night out. So let us discuss the remaining topic. Long ago. Any story you know very well that long ago, like that the story begins. Long ago, when only tribal people living in the jungle. When म्हणजे जेव्हा. ट्रायबल मीन्स जमातीचे लोक, म्हणजे आदिवासी लोक आपण ज्याला म्हणतो. When only
ट्रायबल पीपल वेअर लिव्हिंग इन द जंगल. न्यू म्हणजे माहीत होते. नो म्हणजे माहीत असणे. KNEW न्यू. अबाउट अस. फार काळ वर्षा आधी जेव्हा फक्त आदिवासी लोक जंगलात राहत होते तेव्हा त्यांना आपल्याबद्दल माहीत होतं. द सिच्युएशन्स वॉज नॉट सो बॅड. ॲट दॅट टाइम the situation was not so bad because the tribal people only kill us for their need and not for their greed. They too killed animals. That tribal people also killed the animal but not for greed. Greed म्हणजे लोभ. लोभापायी ते आपली हत्या करत नव्हते. Now you have to be on your guard. Now you have to be ऑन युअर गार्ड म्हणजे स्वतःचं रक्षण स्वतः करायला पाहिजे. द मदर पेंगोलिन टेलिंग्स टू हर बेबी पेंगोलिन दॅट यू हॅव टू प्रोटेक्ट युअर सेल्फ. स्वतःचं रक्षण तू स्वतः करायला पाहिजे. अगेन्स्ट ग्रीडी पीपल. कोणापासून करायला पाहिजे स्वतःचं रक्षण? तर ग्रीडी पीपल पासून, लोभी लोकांपासून. सच ॲज दोज वी स्मेल्ड जस्ट नाऊ. आताच आपल्याला नुकताच ज्या प्राण्याचा माणसाचा वास आलेला होता अशा लोभी लोकांपासून स्वतःचं रक्षण तू करायला पाहिजे. वेन वी स्टेप आउट म्हणजे बाहेर निघणे. वेन वी स्टेप आउट फॉर अवर नाईट टाइम म्हणजे रात्रीच्या वेळच्या वॉन्डरिंग. यू नो व्हेरी वेल दॅट द पेंगोलिन्स ओनली वॉन्डर ॲट द टाइम ऑफ नाईट. रात्रीच्याच वेळी ते भटकंती करतात, बाहेर निघतात. दिवसा ते आपल्या बिळामध्ये लपून राहतात. वेन वी केम आउट फॉर द नाईट टाइम वॉन्डरिंग दे फ्लॅश हार्श टॉर्च लाईट टू स्पॉट अस. रात्रीच्या वेळी आपण जेव्हा बाहेर निघतो असं म्हणत आहे तेव्हा ते आपल्यावर टॉर्चचा उजेड पाडतात. हार्श म्हणजे अतिशय असा प्रखर असा प्रकाश आपल्या डोळ्यावर आपल्यावर पाडतात, आपल्याला शोधतात. अँड देन शूट अस आणि आपली हत्या करतात. विथ देअर गन्स बंदुकीच्या साह्याने. दीज व्हेरी सेम वीक पीपल हॅव डिस्ट्रॉइड अवर हॅबिटेट. व्हेरी वीक त्या क्रूर लोकांनी डिस्ट्रॉइड म्हणजे नष्ट केली. अवर हॅबिटेट म्हणजे आपलं रहिवास असलेले घरं वगैरे आपले नष्ट केलेले आहे. अँड क्लिअर्ड अवे द जंगल. आणि अशाच लोभी लोकांनी जंगल सुद्धा नष्ट केलेली आहे. द मदर पंगोलिन वॉज टेलिंग द स्टोरी अबाउट द ग्रीडी पीपल टू हर बेबी. देअर इज नो रूम फॉर अस. देअर इज नो रूम म्हणजे जागा. रूम म्हणजे जागा. देअर इज नो रूम फॉर अस टू बिल्ड अवर होम्स. टू बिल्ड म्हणजे बांधणे. अवर होम म्हणजे आपले घर. अँड देअर होम्स आर द स्नग होल इन द अर्थ. यू नो व्हेरी वेल. टू रोम. अँड टू रोम. रोम म्हणजे भटकणे, भटकंती करणे, फिरायला जाणे. अराउंड एनी मोर म्हणजे बघा या ग्रीडी लोकांनी जंगल नष्ट केली, आपले अधिवास आपले घरं नष्ट केली आणि आपल्यासाठी आता घर बांधायला जागाही ठेवली नाही आणि आपण कुठे जाऊ सुद्धा शकत नाही. लाईफ इज नाऊ फुल ऑफ हार्डशिप. लाईफ इज नाऊ फुल ऑफ हार्डशिप म्हणजे जीवन खूप कठीण झालेलं आहे. यू कॅन नेव्हर टेल. यू कॅन नेव्हर टेल व्हेन समवन लर्किंग अराउंड माइट किल यू. यू कॅन नेव्हर टेल. नेव्हर म्हणजे कधीही, टेल म्हणजे सांगू शकत नाही. यू कॅन नेव्हर टेल व्हेन समवन लर्किंग. लर्किंग म्हणजे लपून बसणे. अराउंड म्हणजे आपल्या भोवती कुठेतरी लपून बसलेलं असेल. माइट किल यू. तुझ्या भोवती तुझ्यावर लक्ष ठेवून बसलेला प्राणी कधी तुला मारून टाकेल याबद्दल आपण कधीच सांगू शकत नाही. बी वॉर्न बेबी, बी केअरफुल. म्हणून बेबी केअरफुल राहा, काळजीपूर्वक काळजी घे, स्वतःची काळजीपूर्वक राहा तू. These मेन्स मीन्स द ग्रीडी पीपल. दीज मेन्स म्हणजे लोभी लोक. डोंट रिअलाइज म्हणजे त्यांना जाणीव नाही. वी आर देअर हेल्पर्स. की या लोकांना याची जाणीव नाही आहे की आपण त्यांची मदत करणारे लोक आहोत.
वी रिमूव्ह मीन्स नष्ट करणे, मिलियन्स ऑफ अँड्स अँड टर्माइट्स फॉर देम. बघा, या लोकांना, लोभी लोकांना माहित नाही की आपण त्यांना मदत करतो. लाखो मुंग्या, वाळवी अशा प्रकारचे कीटक खाऊन आपण त्यांची मदतच करत आहे, याची त्यांना जाणीवच नाही आहे. दे विल स्पेंड ह्यूज अमाऊंट टू डू दॅट देमसेल्फ. दे विल स्पेंड म्हणजे खर्च करणे, ह्यूज अमाऊंट म्हणजे मोठी किंमत, रक्कम, खूप मोठ्या प्रमाणात असलेले पैसे. टू डू दॅट म्हणजे कीटक मारण्यासाठी, मुंग्या नष्ट करण्यासाठी हे लोक खूप मोठे पैसे खर्च करतात. आणि ते नष्ट करायचं काम आपण त्यांना फ्रीमध्ये करून देतो. म्हणून आपण अशा प्रकारे त्यांची मदत करणारे आहो, हे याची त्याला जाणीवच नाही आहे. बट विल नॉट स्पेअर अस. परंतु ते लोक आपल्याला सोडत नाही, जरी आपण त्यांना मदत करत असलो तरी. विल नॉट स्पेअर अस. मे गॉड गिव्ह देम गुड सेन्स. देव त्यांना सद्बुद्धी देव. द मदर इज टेलिंग टू द बेबी पंगोलिन द कम्प्लीट होल स्टोरी. बेबी, वन मोर थिंग. वन मोर थिंग म्हणजे आणखी गोष्ट आहे बेटा. देर आर सम गुड पीपल टू. गुड पीपल म्हणजे चांगले लोक. लाईक ज्या प्रकारे वाईट लोक आहे, तसेच चांगले सुद्धा लोक आहे. लाईक भाऊ काटदरी, यू नो व्हेरी वेल. दे नो अवर इम्पॉर्टन्स इन द फूड चेन. दिस पीपल नो द इम्पॉर्टन्स, our importance in food chain. I think you have learned in the science subject about the food chain, or in the geography subject. In nature, the good people know our importance. What is our importance in the food chain? In the nature, they strive म्हणजे प्रयत्न करणे, टू मेक अवर लाईफ इझियर. बघा, जे चांगले लोक आहे ते आपलं जीवन समृद्ध करण्यासाठी, चांगली सोपं करण्यासाठी प्रयत्न करतात. टू हेल्प अस ग्रो इन नंबर. ते लोक आपली संख्या वाढण्यासाठी मदत करतात, चांगले लोक. सह्याद्री निसर्ग मित्र अँड अदर ऑर्गनायझेशन इन महाराष्ट्र. बघा, सह्याद्री निसर्ग मित्र संघटना आणि इतर संघटना ज्या महाराष्ट्रामध्ये आहे, रन अवेअरनेस म्हणजे जाणीव, कॅम्पेन म्हणजे जाणीव जागृती अभियान, अवेअरनेस कॅम्पेन म्हणजे जाणीव जागृती अभियान, लोकांमध्ये या प्राण्यांचे महत्व काय आहे हे पटवून देण्यासाठी ते अभियान राबवतात. विथ द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. हाऊ दे रन द अवेअरनेस कॅम्प? They get involved the forest department in this work, and with the help of the forest department they run the awareness campaigns for the people about the baby pangolin or pangolins or other animals in the nature, and they they tell the importance of the animals in the food chain to the people. They hold meetings in villages. These good people hold the meeting in the villages म्हणजे खेड्यामध्ये मीटिंग्स घेतात. अर्ज मीन्स विनंती करणे. अर्ज द पीपल टू प्रोटेक्ट अस, आणि आपलं रक्षण करण्यासाठी लोकांना विनंती करतात. दे पुट अप पोस्टर्स विथ दिस मेसेज. ते सेव्ह पंगोलिन, सेव्ह ॲनिमल, सेव्ह ट्रीज, सेव्ह नेचर अशा प्रकारचे पोस्टर तयार करतात. त्या अँड विथ दिस मॅसेज टू एव्हरीव्हेअर्स, सर्व ठिकाणी अशा प्रकारचे मेसेज देतात. अँड हँड आउट पॉम्पलेट्स, आणि लोकांना अशा प्रकारचे पत्रक सुद्धा देतात, पॉम्पलेट्स देतात. दे ट्राय हार्ड टू पुट अ स्टॉप टू इंटरनॅशनल स्मगलिंग. आणि प्राण्यांची आंतरराष्ट्रीय, इतर देशांमध्ये होणारी स्मगलिंग म्हणजे अवैध विक्री, अवैध वाहतूक, याच्या विरुद्ध सुद्धा ते आवाज उठवतात. दे सेट अप मॉडर्न ट्रॅप कॅमेराज. यू नो, इफ यू सी द डिस्कवरी और एनिमल चॅनल, द पीपल set up the modern cameras to get our photographs and study us. तर जंगलामध्ये मॉडर्न
कॅमेराज लावले जाते CCTV कॅमेऱ्यासारखे, ज्यातून त्या प्राण्यांचा अभ्यास केला जातो. अशा प्रकारचे कॅमेराज हे चांगले लोक सुद्धा जंगलामध्ये लावतात, ज्यातून ते आपला अभ्यास सुद्धा करतात. असं बेबी पंगोलिनची आई बेबी पंगोलिनला सांगत आहे. आय डू होप दिस गुड पीपल विल सक्सीड इन देअर वर्क. आय होप दिस गुड पीपल, आणि अशा चांगल्या लोकांना सक्सेस मिळो त्यांच्या कार्यामध्ये, बिकॉज दे आर हेल्पिंग अस. द मदर पंगोलिन टेलिंग टू हर बेबी दॅट दिस गुड पीपल गेट द सक्सेस. अशा लोकांना त्यांच्या कार्यात यश येवो. अवर लाईफ विल बी इझियर. Our life will be easier and our kith and kin will flourish. If these people get success in their work, then our life will be easier and our kith and kin will flourish. म्हणजे आपली संपूर्ण जमात, आपली संपूर्ण प्राण्यांची जमात फ्लरिश म्हणजे त्यांचा विकास होईल, विकास पावेल. कम बेबी, दॅट्स इनफ फॉर टुडे. चला, आजच्या पुरतं भरपूर झालाय. इट्स गेटिंग लेट. आता उशीर होत आहे. डीड माय लव्ह रिलीज द टर्माइट. माझ्या पिलाला आवडलं का टर्माइट्स? वी विल रिटर्न हिअर टुमॉरो नाईट. आपण उद्या रात्री परत येऊ. नाईट म्हणजे रात्री परत येऊ. नाऊ वी मस्ट रीच होम बिफोर द डे ब्रेक्स. चला, आता आपण घरी पोहोचलो पाहिजे. बिफोर द डे ब्रेक्स म्हणजे दिवस उजळायच्या आधी आपण घरी पोहोचलो पाहिजे. नाऊ द लेसन इज एंडेड. द लेसन इज ऑल्सो रिटन बाय भाऊ काटदरे, हु इज द इमिनंट ॲक्टिव्हिस्ट इन द सह्याद्री निसर्ग मित्र कॅम्पेन इन द चिपळूण in the Konkan area of the Maharashtra. So the lesson is ended here, but some information is available about the pangolins fact sheet. Pangolins बद्दल काही सत्य गोष्टी, तर ते सुद्धा आपण बघून घेऊ. पंगोलिन बद्दल काय फॅक्ट आहे. तर इंडियन पंगोलिन इज इन्क्लूड इन द शेड्यूल ॲज पर इंडियन वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ॲक्ट 1972. दॅट मीन्स दे एन्जॉय द सेम प्रोटेक्शन दॅट टायगर डू. म्हणजे इंडियन वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ॲक्ट 1972 म्हणजे भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972च्या नियमानुसार पंगोलिनचा समावेश अशा प्रकारच्या प्राण्यांच्या प्रजातीत केला आहे की ज्यांना प्रोटेक्शन मिळालेलं आहे, संरक्षण मिळालेलं आहे. जे प्रोटेक्शन वाघाला मिळालं आहे. ज्या प्रकारे वाघाचं संरक्षण करण्याचे नियम आहेत, तशाच प्रकारे पंगोलिनचे सुद्धा नियम आहेत. पंगोलिनची सुद्धा संरक्षणासाठी कायदे बनवण्यात आलेलं आहे. म्हणजे बघा, पंगोलिन टायगर सारखाच महत्वाचा प्राणी आहे हे सिद्ध होत आहे. दे आर इन्क्लुडेड इन द रेड लिस्ट. Pangolins are included in the red list of endangered species. Endangered म्हणजे धोक्यामध्ये असलेल्या, नष्ट होणाऱ्या प्रजातींच्या लिस्टमध्ये पंगोलिनचं नाव आहे. कोणत्या लिस्टमध्ये? तर इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर यांच्या लिस्टमध्ये सुद्धा भारतीय पंगोलिनचे नाव आहेत. म्हणजे पंगोलिन ही रेअर स्पेसीज आहेत. Then this is the only mammal to have scale on body. Mammal means सस्तन प्राणी. Have scale on body म्हणजे शरीरावर खवले असलेला एकमेव मॅमल्सचा प्रकार आहे पंगोलिन्स. The scale are made of protein called keratin. आणि ही जी शरीरावर खवले आहेत हे प्रोटीनचे बनलेले असतात, ज्याला केराटिन म्हणतात. Our nails, hairs and rhino's horn are made up of or consist of keratin. म्हणजे आपल्या नखांमध्ये, केसांमध्ये आणि गेंडा माहित आहे आपल्याला, त्यांच्या शिंगामध्ये आणि इतर प्राण्यांच्या शिंगामध्ये सुद्धा केराटिन असतं. द स्केल ऑन द पंगोलिन्स बेबी comprise as much as 20% of its total body weight. आणि त्यांच्या शरीरावरचे जे स्केल असतात, खवले असतात, यांचं वजन
पंगोलिनच्या वजनाच्या 20% असते. चायनीज पंगोलिन स्केल आर यूज इन चायनीज मेडिसिन. बघा, पंगोलिनच्या खवल्यांचा वापर चायनीज मेडिसिन मध्ये होते. अँड इट इज इन ग्रेट डिमांड. यू नो व्हेरी वेल दॅट इट इज इन ग्रेट डिमांड, but that has given the rise to the international smuggling of the pangolin scale. परंतु यामुळे इंटरनॅशनल स्मगलिंग होत आहे पंगोलिनच्या स्केलचं किंवा पंगोलिनचं. हाऊएव्हर इट हॅज बीन प्रूव्हन इन मेनी रिसर्चेस. परंतु बऱ्याच संशोधनामध्ये प्रूव्हन म्हणजे सिद्ध झालेलं आहे दॅट केराटिन हॅज नो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. की पंगोलिनचे जे खवले आहे त्यामध्ये जे केराटिन आहे त्या केराटिनचा कोणताच औषधी उपयोग नाही, हे बऱ्याच संशोधनामध्ये सिद्ध झालेलं आहे. इंडियन पंगोलिन वेट फ्रॉम 10 to 20 kg. म्हणजे इंडियन पंगोलिनचं वजन 10 ते 20 किलो असते. फिमेल आर स्मॉलर दॅन मेल्स. मेलपेक्षा फिमेल लहान असतात. देअर टोटल लेंथ इज 60 to 75 सेंटीमीटर अँड द टेल इज 40 to 45 सेंटीमीटर लॉंग. वन पंगोलिन इट्स अप as many 7 crore ant termites in a year. It is very easy to understand, so I am not explaining it more. Even tigers and lions find it difficult to crack or eat the pangolins that has curled itself into the tide wall. Means ज्या पंगोलिनने स्वतःला गोलाकार अशा टाईट बॉल मध्ये गुंडाळून घेतलेला आहे आणि वर मग त्याच्या कव्हर येतं कशाचं, तर स्केलचं, खवल्यांचं. तर अशा खवल्यांनी कव्हर केलेला जो चेंडू सारखा बनलेला जो काही पेंगोलिन आहे, तो पेंगोलिन सिंह किंवा वाघाच्या जबड्याने सुद्धा फुटू शकत नाही, इतका मजबूत तो बनतो. म्हणजे सिंह आणि वाघांना सुद्धा पंगोलिन हा टाईट बॉल मध्ये स्वतःला टाईट बॉल बनवून घेतलेला, गुंडाळून घेतलेला पंगोलिन खाणे अशक्य गोष्ट आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. A pangolin uses its strong claws to climb and tail to climb up the tree. म्हणजे त्यांच्या क्लॉज म्हणजे अशा वक्राकार असलेल्या पंजांचा वापर आणि शेपटीचा वापर करून पंगोलिन झाडावर सुद्धा चढू शकतात. पंगोलिन्स हॅव अ वीक आयसाइट. वीक आयसाइट मीन्स दृष्टी कमजोर असते, बट स्ट्रॉंग सेन्स ऑफ स्मेल. परंतु त्यांचा घाणेंद्रिय, ज्याला आपण म्हणतो की त्यांची एखाद्या प्राण्याची वस्तूची चा वास घेण्याची, गंध घेण्याची क्षमता खूपच जास्त आहे. So the lesson is ended here and you can write the exercise or English workshop of this lesson. Here we can find out, try to write this exercise, and the chasing the sea monster is not the lesson which is not prescribed this year. You can read it or you can make the self study of it. So we will stop here. Okay, we are going to stop the lesson. You can write here, you can write the English workshop of this lesson which you can see on our screen. Okay, and here we can see the save pangolins, we love pangolins, save animals, such types of posters to encourage the people to save the animals or to protect the pangolins, or to we can urge the people with the help of such types of. Okay, here we will stop now.